بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کے ود جنید انصاری دی کریٹو اسکول سیکٹر F3 یہاں کا جو تدریسی عملہ ہے, ٹیچنگ سٹاف ہے, فیکلٹی ہے, اس کے ساتھ میں موجود ہوں. سر آپ کا اس میں گرامی, آپ اس میں گرامی بتانے کے بعد یہ بتائیں گے کہ کون کون سے ٹیچرز ہیں یہاں پہ. السلام علیکم جنید انصاری صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. میرا نام ساجد محمود ہے اور میں یہاں پر کنٹرولر امتحانات کے فرائض انجام دے رہا ہوں اور ساتھ ٹیچنگ بھی کر رہا ہوں. یہ میڈم صاحبہ ہماری وائس پرنسپل, بہت ہی ہونہار ٹیچر ہیں, بہت فرض اندیش ہیں. اور ہماری جو ساتھ ٹیچر کھڑی ہیں یہ مس لبنہ ہیں, مس لبنہ امتیاز, گریجویشن ہے یہ. ان کے ساتھ مس تسکین بشیر ہیں, وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے. بہت ہی اچھی ٹیچر ہیں, بہت ہی محنتی اور بہت لگن سے کام کرتی ہیں. اور خاص طور پر چھوٹے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے کڈ سیکشن کی جو سیکشن ہیڈ بھی ہیں ان کے ساتھ مس سونیا کھڑی ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت محنتی ٹیچر ہیں, بڑے اچھے انداز سے بچوں کو پڑھاتی ہیں اور ان کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا ہے. بہت جلدی بچوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹیچ کرتی ہیں. مس عطیہ ہیں ان کے ساتھ, وہ بھی ماشاءاللہ سے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. اور ان کے ساتھ مس جو ہے وہ کھڑی ہے رمشا اخلاق, وہ ماشاءاللہ سے کافی ایکسپیرینس ہے, کافی عرصے سے اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں. اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ مس اپنا اقرا اقبال ہیں, بہت اچھے انداز سے کام کرتی ہیں اور بڑی بخوبی سے اپنے فرض کو نبھاتی ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہمارا جو سارا ٹیچنگ سٹاف ہے سر وہ نہایت قابل, محنتی اور فرض شناس ہے. ہمیں آج تک تو ان سے کوئی شکایت نہیں پیدا ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ سے بھی وہ اپنے فرض کو پہچانتے ہوئے بڑے اچھے انداز سے کام کریں گے. جی آپ یہاں پہ وائس پرنسپل ہیں, آپ کو کیسا لگا آج دی کریٹو اسکول پاسنگ آؤٹ, اسے پریڈ ہی کہیں گے شاید ہم اگر اس کو ملٹری ٹرم استعمال کریں, کیسا لگا آپ کو؟ جی, سب سے پہلے میں آپ کا تھینک یو کرنا چاہوں گی کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اس ادارے کو اور یہاں پہ تشریف لائے. اور جب بات کرتے ہیں کہ آج کے آپ نے اس فنکشن کی بات پوچھی ہے تو میں کہوں گی کہ اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. بہت اچھا بچوں نے پرفارم کیا جیسا بتایا گیا تھا. اور سب سے میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ ٹیچرز کو کروں گی جو کہ بیک سٹیج ان کے ساتھ کام کر رہے تھے. ماشاءاللہ. جی میں چاہوں گا ساتھ ہی جو دوسری ہماری بیٹی ہیں یہ ادھر آ جائیں. جی بیٹا, آپ بتائیں آپ کا اس میں گرامی اور کیسا لگا آج جو فنکشن آپ کا ہوا؟ جی بہت اچھا رہا, بہت آج کا فنکشن اچھا رہا اور بہت بچوں نے جو محنت کی تھی ان کا جو شاندار رہا سب کچھ. اچھا, کیا سرکاری اسکولوں میں آج کل ایسا ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے, کہ خود تو والد صاحب سرکاری اسکول میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے اپنے جو عزیز ہیں, کوئی بھتیجا ہے, بھانجا ہے, ان کو آپ کسی اچھے اسکول میں تو نہیں بھیجتی یا یہیں پہ پڑھانے کا رسک لیتی ہیں آپ؟ جی جی, یہیں پہ پڑھانے کا رسک لوں گی انشاءاللہ. جی اچھی بات ہے. جی آپ کا نام؟ جی تسکین بشیر. آپ کس کلاس کو پڑھا رہی ہیں؟ میں پریپ کلاس کو پڑھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں سیکشن ہیڈ ہوں پری پرائمری کی. ماشاءاللہ. تو دی کریٹو اسکول میں ایسا کیا ہے کہ لوگ اس میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں؟ جی, دی کریٹو اسکول میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بنیاد جو ہے ہماری بنیادی کلاسز ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے سٹارٹ سے توجہ دی جا رہی ہوتی ہے. اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر کلاس میں جو ہے ٹیچر جو ہیں ہر کلاس کے لحاظ سے ان پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے حال سے یہاں پہ جو ٹیسٹ شیڈیول, اس کے علاوہ مطلب ہر منتھلی ایک ٹیسٹ شیڈیول ہوتا ہے, اس کے بعد مطلب رپورٹ جاتی ہے پیرنٹس کے پاس, اور جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ جو ہے ہم غور کرتے ہیں. تو میرے حال سے دی کریٹو اسکول میں بچوں کا ایڈمیشن والدین کی خوش قسمتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی آپ کا بیٹا نام اور آپ کو یہاں کیا پڑھا رہی ہیں؟ میرا نام سونیا مہربان ہے, میں 6 کلاس کو پڑھاتی ہوں. اچھا, تو خود آپ نے کیا پڑھا ہوا؟ میں نے اکنامکس میں گریجویشن کیا آپ نے؟ جی گریجویشن کیا آپ نے. تو آپ کیسے دیکھتی ہیں دی کریٹو اسکول میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ادارہ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے؟ یہاں کا ڈسپلن اور یہاں کی پڑھائی. ہم جتنے بھی یہاں پہ ٹیچرز ہیں سب بچوں پہ بہت محنت کرتے ہیں, تو انشاءاللہ یہاں پہ جو بچے پڑھیں گے انشاءاللہ کافی آگے جائیں گے. تو آپ نے اکنامکس پڑھا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں آج کل جتنے یہاں پہ چین اسکول ہیں پورے پاکستان میں, میرپور میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں,
तो उनकी एक तो फीस स्ट्रक्चर बड़ा हाई है, और फिर कभी उनका येलो डे, पिंक डे, लाल डे, ये डे वो डे, आप इस तरह के डे तो नहीं मनाते ना? जी मनाते हैं, बच्चों की एक्टिविटी हो जाती है, उन्हें उनका इंटरेस्ट होता है उनके। तो उसमें इकोनॉमी डिस्टर्ब तो नहीं होती आम बंदे की? नहीं नहीं होती इतनी डिस्टर्ब। इतनी डिस्टर्ब नहीं होती? नहीं। अच्छा, क्योंकि वो महंगे वाले स्कूल है ना, वो बड़ा महंगा काम कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी। बच्चे, आपका नाम बेटा? अतिया महमूद अख्तर। किस क्लास को पढ़ा रहे हैं आप? 2 से 7। अच्छा, तो आपका द क्रिएटिव स्कूल, इसमें ऐसा क्या खास है जो बाकी स्कूलों में नहीं है? सर यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी है, बच्चों पे बहुत मेहनत की जाती है, डिसिप्लिन है, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखा जाता है, फीस भी मुनासिब है। और आपने खुद क्या पढ़ रखा है? स्पोर्ट्स साइंसेज में मास्टर्स किया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बच्चों के लिए यहाँ पे जो छोटे स्कूल नहीं कहेंगे हम, जिनके साथ ग्राउंड अवेलेबल नहीं होता, इंडोर एक्टिविटी होती है, वो कौन सी हो सकती है? सर हॉल के अंदर हम कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, टेबल टेनिस कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जगह रिक्वायर्ड नहीं होती। अच्छा जी तो सर। ये चीज़ें आप कराते हैं यहाँ पे? करवाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, विश यू गुड लक जी। जी बच्चे, आप इधर आ जाएंगे ज़रा जी। आप का नाम और आप यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं जी? मेरा नाम रिमशा हलाक है और मैं प्ले ग्रुप की टीचर हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह 4 साल से हूँ, और माशाल्लाह बहुत मेहनत करवा रहे हैं यहाँ पे टीचर सारे सब बच्चों को। और मेरे अपने बहन भाई भी यहाँ पे पढ़ते हैं, माशाल्लाह बहुत आगे तक जा चुके हैं। तो आपके बहन भाइयों के नंबर तो बहुत अच्छे आते होंगे माशाल्लाह। मतलब आपकी पूरी मदद होगी उनके साथ? जी जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मतलब आप पढ़ाती होंगी ना उनको, मदद करनी चाहिए। जी वो तो है, लेकिन सारा क्रेडिट इन टीचर्स को जाता है, प्रिंसिपल को जाता है, और सेक्शन जो बाकी हैं उनको जाता है। मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ। और आपने खुद क्या पढ़ रखा है? मैंने BA किया है। BA किया, विश यू गुड लक जी। जी बेटा, आप जरा इधर आ जाएंगे। आपका नाम और आप यहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं? जी मेरा नाम इकरा इकबाल, मैं नर्सरी क्लास पढ़ाती हूँ। अच्छा, और खुद आपने क्या पढ़ रखा है? हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अच्छा, तो द क्रिएटिव स्कूल जो है, क्या ये हिस्ट्री रकम करेगा आगे चल के? जी बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह। सही। तो यहाँ पे मैंने देखा कि कैंटीन वाले साहब जो गैर तदरीसी अमला था, उसको भी आपने शील्ड्स दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने यहाँ के जो गार्ड हैं उनको भी दी, कैंटीन वाले साहब को भी दी। तो कैंटीन जो है आपकी, इसमें सेहत बख्श चीज़ें होती हैं? जी बहुत अच्छी, बहुत सब कुछ मिलता है यहाँ खाने को? नान, समोसा, बहुत चाट, सब कुछ। अच्छा, जूस। मतलब जाहिर है कि बच्चा आता है तो मतलब यहाँ पे कोई अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छी। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। यहाँ पे 2 और साहिबान हैं जी। आपका इसमें ग्रामी जनाब? मोहम्मद तहसीन। आपने MPhil कर रखा है? एमफिल कर रहा हूँ, कंटिन्यू है। अच्छा, किस चीज़ में? केमिस्ट्री में। तो कैसे देखते हैं जनाब ये द क्रिएटिव स्कूल, कैसा स्कूल है और इसमें क्या खास बात है जो बाकियों में नहीं? बहुत अच्छा स्कूल है, यहाँ बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ गैर नसाबी सरगर्मियों के ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये एक तारीख रकम करेगा, ये मीरपुर का बहुत अच्छा अदारा होगा, अल्लाह करे इंशाल्लाह। हमने सुना है कि बच्चों को तालीम देने के साथ साथ आजकल बड़ों को भी थोड़ी तालीम देनी पड़ती है। वालिदैन होना भी एक बहुत बड़ी ड्यूटी है। तो आप क्या समझते हैं, वालिदैन को कैसे आपने टैकल करना है? यस सर, वालिदैन के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की तरबियत करना, फिर बच्चे को स्कूल भेजना। उसके आगे उस्ताद का काम होता है बच्चे को उसकी अपनी मंजिल तक लेके जाना। और घरों में भी वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर वक्त दें, उन्हें मौका दें कि वो स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस कर सकें वहाँ पे। यस सर, अगर वालिदैन हमारा साथ नहीं देंगे तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। वालिदैन तो बच्चों के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त जी। जी भाई, आप मेरे पास आ जाएंगे। आपका इसमें ग्रामी? मोहम्मद फरहाद। आप क्या, आपने सुना को मास्टर्स कर रखा है? BS बॉटनी किया मैं, अभी B.Ed कर रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे द क्रिएटिव स्कूल में ऐसी क्या खास बात है जो आप समझते हैं इससे मुमताज़ करती है बाकी इदारों से? सर मुझे जो है ना इस इदारे में 5 माह हुए आए हुए हैं, लेकिन जो है ना मैंने देखा है ये वेल मैनेज्ड है इदारा। हमारे प्रिंसिपल साहब जो है ना उन्होंने जो है ना सही से जो है ना इनको रखा हुआ है इदारे को, और काफ़ी जो है ना बेहतर जो है ना यहाँ पे तालीम और तरबियत दी जाती है बच्चों को। आप क्या अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, भतीजों भांजों को रिकमेंड करेंगे कि ये द क्रिएटिव स्कूल ऐसा इदारा है कि यहाँ पे पढ़ाएं आप उनको? जी बिल्कुल ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वैसे तो मेरे भाई जो है ना काफ़ी जो आगे निकल चुके हैं, अब भतीजे ही हैं, तो उनको करेंगे आगे। नई नस्ल आती रहती है, ये तो निज़ाम में कुदरत है। तो मतलब कहते हैं ना, मुसलमान वो अच्छा मुसलमान है जो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फजीयत वाला काम नहीं चलेगा। जी आखिर में आप जरा फिर दोबारा मेरे पास आ जाएंगे। कोई मैसेज आप देना चाहते हैं द क्रिएटिव स्कूल की तरफ से तो प्लीज़। जी, मैं अहले इलाका को मैसेज देना चाहता हूँ, जो भी इस स्कूल के इर्द गिर्द इलाके में रहते हैं लोग,
میں انہیں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ پلیز برائے مہربانی اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کے لیے دی کریٹو اسکول کا انتخاب کریں. انشاءاللہ یہاں کی جو مینجمنٹ ہے اور جو اساتذہ ہیں وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے. جو ہمارے پاس سلو لرنر بچے آتے ہیں دوسرے اسکولوں سے، ہم ان کو بھی ایکسٹرا محنت کرواتے ہوئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت آگے لے جاتے ہیں. اور میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ کریٹو اسکول کا انتخاب کریں. جی آپ کے سامنے ہے پرفارمنس بھی، اساتذہ کی گفتگو بھی. میں نے سنا ہے کسی بزرگ کا یہ کہنا ہے، فرمان ہے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ. ان سب نے کلام کیا ہے. آپ ان کی گفتگو سے ان کی کمٹمنٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ ہماری قوم کے حال پہ رحم فرمائے. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.